บรอนุสาวโกการเปียสนยาเกยังหมดจอดปรึกแรงกอดมันได้พลิกยกตัดขนาดมวยบ่มปงหมอกอ่อยขยมตีขนงระยะประหารจีใบอัดนุขยมพยาปีปรุลหายพักบังโฮตัดขนาดขนงบ่มปงโกบันตัดมาดองจีอาหาเปิดปรึกดาวใจอ่อยอันนี้นังโกนพองขยมทลอบลือเกธาตัดขนาดเมียนตุ่มน้อนังจุ่มมือห้ามได้เชิงแต่ขยมมันดังทาหมอกปีหัดเอาไว้เตการเปิดในปีนี้คือเนี่ยทั้งอนุนิยายเขากรุบขณีตั้งปีบานตักถนอดหมอกขยมโดยจีเมียนกำลังกำแหงเชียงหมุนหอยเมียนสัตเชียมคลาหมอกเวงพองจมือเรียระบอกขยมก็โดยจีจอทอยจีแขนรีไอได้เชิงขยมโกบานสระหามเวงแดขยมบานเงือบดาวหาระหวนจิตไหมดาวซาตักถนอดโนทั้งไงมวยในไข่อุสพีกลายเป็นอันนี้เจนจะเฟือกาเต๋อขมายกระหมันเนี่ยได้ยังประยับหมอกแต่ขยมโซดาดผัดเผยนะดาวเคินจนนูหอยรถตัวปูนในกลายแต่ขยมมันดังไทยเกมียนกาเอาไว้ตีปนตายหายได้แล้วโกนขยมรถตัวปูนโดยเฉพาะก็แต่เอาจนนุการซองไซเอาไว้คลังตีดเก็บบานตัวเตียงโซดาปีกลายปูนหมอกหอยสูเวียทาหัดเอาไว้ก็เวียรถตัวปูนอันจังขยมชลอยกัดหาเวียคอมรถตัวดอกบอดจึงขมายกระหมทเวจีมันลือจมลอยขยมหอยสูโซดาบนแทมมัดกุมาเองเฟือการในไอนาโซดามือหมกขยมดาวตักหมกผัดไผ่ขยมชลอยจุ่มนูโกนเตียท่าโกนขยมเมียนดำใบในเชิงวีบ้านน้องบางเชิงไม่ก็เวียรถเรือนมาแล้วจนนุ่มในใหญ่ดอยกัดขยมเพลียมก็นิตรายตัวเฟือกาจมูกกีขยมเคยทำมัดไอเนเมียนเนียกาส่วนตัวนิยมจานนะมัดไอชื่อหายตกโกนอ่อยเนื้อช่วยไทยเรียซาคลุนพองบ้านมัดไอชื่อมัดเตอเนอแต่ไอจ่อโกนมัดไอเตอถือรวมกางเงี้ยขนมกองกุมาขยมหางสุดานไอหมกจัดขยมหายบองหางเชิงน้ำใบเอาขมายกระหมือมัดเคยเจิงวีอันจังเทบาสันโกนี้บานชบสำระใบบุญไงนุปัจจุบันกรอนบาฮาวแต่มัดอาจอนุญาตเอาเวียชบแทนเตียบานได้หรือเตมันบานเตมัดไอ้เตอสมอาดกำนัดสมาร์ดได้จุ่มเรียมโนสเจตนาปีคลุนโกนิจิโกนระบองแกมัดไอ้มันเตอจองตกโกนดำใบบำรามัดไอ้เตโกนี้เนมอมหมุนไอเฟือการงีบานมันไอ้มันบัดประกายไอ้หนังขยมเตขยมเคยโกนังรถยางเลื่อนจางจ่าขยมมันมีปีเอาไว้ประกายเตียเตโซดาโยธาวิเตอร์เฟือตามบัญชีกีดาวเชียมันรวยขยมเตอร์เฟือกาปาขยมเตอร์แต่เตอร์ไกลบานโฮบจานเชียงรอดดองพองลูอันนี้มักดอกแต่เวงดำนังในเฟือเอาเนียงสลดรนทดจีครั้งปลุกเนียงสโลลังโซดาโดยโกนเนียงบองแกดโซดาจีขมิ้นมันเนี่ยนังถึงนะต่างปีเนยโกนคอมเพลียมาได้มอกต่างปีเนยโตคอมเพลียมาได้หมกนู้โซดามันได้โอนตายอมปีกางเงียทงนเงอหายใจช่วยจมนู้ได้เชืองยืงนั่งเลือกตักจัดยืงฉินเอกยืงเตยปีบะจัดจานหายดาวแฮดโซดาได้ช่างไงเติมนี้ยุบนู้ยืงรีบจอมระบคลาเอาโซดายกตัวตามขลุ่นขยมเอาสบองขยมเตยโกนคือสบองได้เฟือดาวกัดเชืองข้าวมวยหมกเด๋หายได้ขยมทลอบยกเตยตุนเลซับนู้อันนี้บานกัดสมปดกระมวยรวยได้จองชีองเริงพร้อมเตียงเวงสายสำหรับจองเอาโกนพองขยมประดำปรับโกนหาเอาคอมเฟือกาตายเปนะได้เมียนเกคลอมมือเวียปนเนาะเอาเตอลุยชบสำรับคล้วนบาอาจเฟือบานขยมปรับสุดาเอาเรียนกิดพิจารณากรมแจแต่ชื่อเกงงีงีปีกเป็นนิยงเตยใบเนียประหารชีปีใบอัดติดตาโนนาอาจดังมนทาวิมีนเอาไว้คลากาลังนู้ในขนมระยะเป็นนึงสายลางโซดาจังดำนาชีมวยเกตอขยมตาเมื่อโกนดอยบารอมพรูดขนมชัดโกนขยมสแกงสกมนะจังกบาวีเล็กลางรกกึ๋งเฮาไทม์แตงเมียดอกใบในเชิงโนเตียดหมกหมดจังจ่าเชียงอายุเวียดอบชนำนู้จรันนะขยมนกเกาดอตักจัดคลาฮันอระบอกโกนหอยคอมเลือกได้ชีมวยอันนี้กรวีลีเวียกรวีเลียเวียปีจมไงอันนี้ใส่เตียงตักพเนเตอร์โกนเมื่ออัตเตียจูบขณีสุดาดบานเงียหมกเมือยืงมาดองเตียดหอยเลือกได้เลียมุนนังดาบอดบาเตอร์ปรำไทยกลายหมอกในเปลือกขยมในเตียจมวยนาวัดหอยอันนี้เจงเตอร์เฟือกาเต๋อขมิ้นมันเนี่ยได้ในขนมกองโกมาได้บานลางหมกเตียขยมหอยปรับขยมทาปูโซดาสลับหอยขยมโดยจิตเตอร์ดองบองเอาไว้หมวยหมกสมปองเลือกกระบาดโดยชโนขมิ้นนูเนยเชลโดดได้มือหมกขยมโดยจีวีจำสดับสำนูขยมไอ้ทำไมทาโซดาสลับขยมสัวโดยจีมันโยเปียขมิ้นนูขยมมันเชื่อทาขยมบานลือขมิ้นนูนิยัยทาโกนขยมสลับเตขยมมันโยธาสุดานอาจสลับอย่างมัดบาบุญปรำทั้งไงมนนี้
គេតាមចាប់វាកំពុងរត់ទេតែបាទព្រឹកមិញសូដាតអត់ក្រោកពីដំណេកទេហើយស្លាប់នៅពេលដេកលក់សពវានៅឯជំរំការដ្ឋានឯណោះខ្ញុំគ្មានសង្ស័យអ្វីទៀតទេខ្លួនប្រាណខ្ញុំទាំងមូលហាក់ដូចជាហេងហាងបាត់បង់អស់វិញ្ញាណរលីងខ្ញុំងើបទៅរកណាវ៉ាត់ហើយចាប់អោបកូនដោយនិយាយធ្នមថាបងឯងស្លាប់ហើយបងឯងស្លាប់ហើយមួយស្របក់មកជាលើកទី2នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំនឹកខឹងជាខ្លាំងមួយរំពេចកូនខ្ញុំស្លាប់ពិតជានរណាម្នាក់ឬហេតុអ្វីបានជាសម្លាប់កូនខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់ដឹងថានរណាឬរឿងអ្វីដែលសម្លាប់កូននោះខ្ញុំត្រូវការរកការពិតឲ្យឃើញខ្ញុំត្រូវសងសឹកឲ្យកូនខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីមួយស្អីក៏ដោយដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តខ្ញុំពិបាកចិត្តធំប៉ុណ្ណឹងក្នុងខ្លួនហើយតើខ្ញុំត្រូវប្រាប់អានីថាម៉េចនៅពេលអានីមកដល់ផ្ទះវិញនៅពេលប្រឡប់តើខ្ញុំមានពាក្យអ្វីទៅបញ្យល់លួងលោមនាងក្នុងរឿងហ្នឹងបើខ្ញុំគ្មានដឹងអ្វីអំពីដើមហេតុពិតសោះខ្ញុំចុះពីផ្ទះខំដើរទៅទីតតកាត់ភូមិទាំងមូលទាស់តែដល់ផ្ទះមេភូមិលុះឃើញមេភូមិស្រែកខ្លាំងដោយលែងគិតខ្លាចអ្វីទាំងអស់កូនខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំចង់ឃើញខ្មោចកូនខ្ញុំមេភូមិនោះពិតជាធ្លាប់ឃើញមនុស្សច្រើនគ្នាមកហើយដែលមករកគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចខ្ញុំនេះព្រោះគាត់ដូចជាគ្មានភ្ញាក់ផ្អើលសោះហើយនិយាយសម្លេងធម្មតាមកខ្ញុំវិញមិត្តឯងនៅឈឺមិត្តឯងទៅរកកូនដល់ទីជំនុំនោះមិនដេចនឹងកើតបើមិត្តឯងឈឺខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំដើរបន្តិចទៅរួចខ្ញុំត្រូវតែទៅមើលសពកូនខ្ញុំមិត្តគួរយល់ផងខ្ញុំឈឺខ្ញុំគង់តែស្លាប់ឆាប់នេះហើយខ្ញុំមិនឲ្យអង្គការខាតកម្លាំងខ្ញុំទេមេភូមិងក់ក្បាលហើយយកក្រដាសមួយសន្លឹកមកសរសេរសេចក្តីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅមើលសពសូដាតនៅជំរំការងារនៅប្រហែលជា3គីឡូម៉ែត្រពីភូមិបានក្រដាសនោះហើយខ្ញុំដើរបន្តិចចេញទៅដោយត្រូវឈប់សម្រាកសម្រន់ជំងឺជើងជាច្រើនដងតាមផ្លូវនៅទីជំរំនោះក្មេងៗជាច្រើនកំពុងរវល់មកមានញឹកនៅចិត្តអាគារជាកន្លែងដេករបស់គេខ្ញុំដើរទៅជិតក្មេងទាំងនោះដោយសួរនរណាខ្លះដែលធ្លាប់ស្គាល់សូដាតនិងដឹងរឿងពិតដែលបណ្ដាលឲ្យសូដាតស្លាប់ក្មេងៗទាំងនោះនៅស្ងៀមស្ងាត់គ្រប់គ្នាមិនហ៊ាននិយាយអ្វីប្រាប់ខ្ញុំឡើយពេលនោះមេជំរំដើរកាត់ក្មេងៗដំរងមករកខ្ញុំសួរដោយសម្លេងខ្លាំងថាហេតុអ្វីបានជាកូនខ្ញុំស្លាប់ហេតុអ្វីមេជំរំនោះបកស្រាយប្រាប់ខ្ញុំវិញដោយសម្លេងស្មើនឹងសម្ដីម៉ាត់អំពីព្រឹត្តិការណ៍កន្លងមកគេថាសូដាតដួលសន្លប់នៅពេលកំពុងធ្វើការមិត្តសូដាតបានឃើញបានលើកគ្រាសូដាតទៅដាក់លើគ្រែព្រឹកឡើងសូដាតនៅតែបានក្រោកដដែលរឿងចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនបានទាំងឃើញរូបសពកូនខ្ញុំផងគេយកសូដាតទៅកប់តាំងពីព្រឹកម្លេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាកូនខ្ញុំស្លាប់5ថ្ងៃក្រោយបានចេញពីផ្ទះមកប៉ុណ្ណោះមេជំរុំបានរៀបចំខោអាវស្បង់តូចនិងកូនអង្រឹងរបស់សូដាតជាសំណុំមួយហើយប្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងសោះអង្គើយថាបើមិត្តឯងចង់យករបស់អស់នេះយកចុះខ្ញុំចាប់យកសំណុំនេះមកអោបហើយដើរចេញមកផ្ទះវិញក្នុងរយៈ6ខែបន្ទាប់មកគឺពីខែឧសភាទៅខែតុលា1976អានីណាវ៉ាត់និងខ្ញុំចេះតែខំត្រដរឲ្យបាននៅរស់ជីវិតទាំងរូបកាយស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងនិងមានជំងឺហើមមិនដាច់ផងអានីបានរងាប់ចិត្តបន្តិចម្ដងនៅទុកសោកនៃការបាត់បង់រូបសូដាតខ្ញុំវិញខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ហើយថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញទោះខ្ញុំនៅមានជំងឺក្នុងខ្លួនក្តីនៅក្នុងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់នៃសេចក្តីស្រែកឃ្លានដាច់ពោះមិនចេះចប់ជាមួយនឹងការរកបេះបោចឬដោះដូរដើម្បីបានចំណីអាហារបន្ថែមបន្តិចបន្តួចខ្ញុំនឹកឃើញព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងដែលលេចចេញមកម្ដងក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចនៅសេចក្តីឈឺចាប់ធ្ងន់ខ្លះក្នុងចំនួននោះឡើយជីវភាពនេះបានពន្យល់និងបង្រៀនខ្ញុំឲ្យហ៊ានប្រថុយក្នុងសកម្មភាពខ្លះដែលខំរកមធ្យោបាយចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យរស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីៗព្រមទាំងឲ្យស្គាល់បន្តិចម្ដងនៅប្រព័ន្ធរបបនៃពួកខ្មែរក្រហមម្យ៉ាងទៀតនៅមុខការលំបាកដែលកើតមានជ្រងច្រាំងនៅគ្រប់ច្រកល្ហកយ៉ាងនេះខ្ញុំត្រូវរក្សាស្មារតីខំសង្កេតខំស្ដាប់គ្រប់ពាក្យសម្ដីឬព័ត៌មានផ្សេងដើម្បីរកផ្លូវរត់ចាក់ចេញពីទីនេះឲ្យបាននៅថ្ងៃរសៀលមួយនៅក្នុងខែឧសភាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមម្នាក់ចូលមកផ្ទះខ្ញុំហើយប្រាប់ថាមិត្តថៃមានស្រីម្នាក់ស្លាប់នៅឯណោះថាផងគេចង្អុលទៅផ្ទះមួយដែលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំប្រហែល200ម៉ែត្រមិត្តឯងទៅយកខ្មោចនោះក៏ផងមានមិត្តម្នាក់ទៀតនៅចាំមិត្តឯងនៅឯផ្ទះនោះហើយនៅភូមិយើងនេះមានតែអ្នកជំងឺទេដែលបាននៅផ្ទះក្នុងពេលថ្ងៃឥឡូវអ្នកឈឺទាំងនេះត្រូវមានករណីយកិច្ចយកអ្នកស្លាប់ទៅកប់ទៀតខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គ្រួសារនោះច្បាស់ដែលពីដំបូងមានគ្នា6នាក់
មួយរយៈក្រោយមកមានមនុស្ស3នាក់ត្រូវស្លាប់បន្ទាប់គ្នាអ្នកនៅរស់មកទល់នឹងម្សិលមិញនេះគឺបងប្អូនស្រី2នាក់បងស្រីធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននិងកុមារីម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំជាកូនអ្នកគ្រូនោះថ្ងៃនេះប្អូនស្រីស្លាប់ទៅវាត្រូវនៅតែគ្រូបង្រៀននិងកូនស្រីគាត់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលឡើងដល់លើផ្ទះនោះខ្ញុំឃើញអ្នកគ្រូនិងកូនស្រីគាត់អង្គុយស្ងៀមស្ងាត់នៅគៀនជញ្ជាំងដោយដាក់មុខចុះផងសពប្អូនស្រីគាត់ដេកនៅកណ្ដាលផ្ទះនិងត្រូវរួមដណ្ដប់ដោយដុំក្រណាត់រហែករហុយនិងសំពត់អាវចាស់មើលទៅដូចរូបម៉ូមីយើងឃើញតែក្បាលនិងមុខមាត់សពប៉ុណ្ណោះមិនឃើញដល់សាច់ដៃជើងឬខ្លួនប្រាណមួយដំណាលេចចេញមកក្រៅទេខ្ញុំប្លែកក្នុងចិត្តច្រើនដែរតែខ្ញុំក្តីមិត្តខ្ញុំក្តីមិនចង់នឹកសួរនាំអ្វីទេព្រោះយើងចង់ធ្វើការយើងឲ្យឆាប់ចប់និងអាលវិលទៅផ្ទះយើងវិញតែប៉ុណ្ណោះយើងលើកសពចុះរួចសែងទៅប្រហែលជា400ម៉ែត្រពីភូមិទើបដល់ព្រៃកំពតមួយហើយជីកអន្លង់កប់រូបនោះទៅខ្ញុំគិតថារឿងសពនេះត្រូវចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែស្អែកឡើងនៅពេលខ្ញុំមកពីមន្ទីរពេទ្យហើយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរោងបាយរួមដើម្បីទៅហូបបបរខ្ញុំប្រទះនឹងហេតុចម្លែកខុសពីធម្មតាតាមធម្មតាប្រជាជនត្រូវអង្គុយនៅតុវិញនោះដើម្បីចាំទទួលបបរតែថ្ងៃនេះមានមនុស្សនាំគ្នាអង្គុយឈរផ្ដុំនៅគៀនរោងទៅវិញពេលនោះភ្លៀងធ្លាក់ស្រេចផងខ្ញុំជ្រៀតគេឯងរលទៅខាងមុខទើបឃើញទស្សនភាពយ៉ាងអណោចអធមមួយនៅទីនោះអ្នកគ្រូនោះដែលខ្ញុំបានយកខ្មោចប្អូនស្រីគាត់ទៅកប់ពីម្សិលនៅដេកយំផ្ទាល់ដីនឹងភក់ហើយអាក្រាតខ្លួនប្រាណសឹងតែទាំងអស់គាត់មានស្នាមជាំពណ៌ខៀវនិងក្រហមក្រមៅពេញមុខមាត់ព្រមទាំងលើកដៃជើងគ្រប់ទីកន្លែងព្រមទាំងលើដៃជើងគ្រប់កន្លែងដូចជាត្រូវគេវាយនឹងតតធាក់ជាដំណំថ្មីកូនស្រីដែលនៅអង្គុយចិត្តម្ដាយមានទឹកមុខស្លេកស្លាំងហើយមើលទៅអ្នកឯទៀតដោយភ័យរន្ធត់ណាស់មានរឿងអីហ្នឹងខ្ញុំសួរអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំអ្នកចិត្តខាងនោះនិយាយរឿងរ៉ាវដោយសំឡេងខ្សឹបព្រោះពេលនោះខ្មែរក្រហមម្នាក់បញ្ជាឲ្យយើងចូលក្នុងរោងបាយគេប្រាប់ថាស្ត្រីនោះបានស៊ីសាច់ខ្មោចប្អូនស្រីគាត់គេចាប់គាត់ព្រោះគេរកឃើញសាច់មនុស្សមួយដុំនៅក្នុងកូនឆ្នាំងគាត់ហេតុនេះហើយបានជាមានដុំក្រណាត់រុំខ្លួនប្រាណដៃជើងសពនោះពួកខ្មែរក្រហមបានយកស្ត្រីនោះមកទាត់ធាក់ធ្វើទោសតាំងពីព្រឹកមិញម្លេះតតែស្ត្រីនោះសន្លប់បាត់ស្មារតីខ្ញុំស្លុតរន្ធត់ជាខ្លាំងចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនមែនចំពោះកាយវិការរបស់អ្នកគ្រូនោះទេគឺចំពោះហេតុដែលជំរុញឲ្យគាត់ធ្លាក់ដល់ថ្នាក់ស៊ីសាច់មនុស្សខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅអ្នកគ្រូនោះនិងកូនស្រីតូចដែលកំពុងផិតភ័យពន់ពេកដោយអាណិតខ្លោចចិត្តណាស់ពេលនោះខ្មែរក្រហមស្រែកមកយើងទៀតទៅរកកន្លែងអង្គុយខ្ញុំនៅអាណិតអាសូមីយៈខេនីគុំនៅអាណិតអាសូមីយៈខេនីនេះនៅពេលប្រលប់ខ្ញុំត្រឡប់មករកបបរម្ដងទៀតខ្ញុំឃើញស្ត្រីនោះនៅស្ដោកស្ដឹងត្រាំភក់ដដែលតែគាត់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅហើយចំណែកកូនស្រីតូចនោះក៏បាត់ខ្លួនបាត់ដំណឹងពីពេលនោះដែរនៅពេលខ្លះខ្ញុំបារម្ភដែរក្រែងពួកខ្មែរក្រហមឃើញខ្ញុំដើរចុះឡើងក្នុងភូមិហើយហៅខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើការវិញថ្មីត្បិតគេឃើញខ្ញុំនៅហាមដៃជើងគួរឲ្យខ្លាចនិងពិបាកធ្វើចលនាយ៉ាងណាក្តីការពិតខ្ញុំមិនឈឺខ្លាំងជាងនរណាទៀតទេព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់នៅមានសុខភាពល្អនិងកម្លាំងមាំមួលឡើយអ្នកទៅធ្វើការសពថ្ងៃសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានជំងឺគ្រប់គ្នាក្រោយពីអ្នកគ្រូនោះស្លាប់ 3-4 ថ្ងៃមកពួកខ្មែរក្រហមរៀបចំដំណើរការងារមួយទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកជីកមើមប្រង់ធម្មតាមើមប្រង់មានជាតិពុលប៉ុន្តែលុះគេកាត់វាជាចំណិតតូចរួចដាក់ត្រាំទឹកចំនួន1អាទិត្យជាតិពុលក៏រសាយចេញទៅហើយមើមនោះអាចស្ងោរលាយនឹងបបរយកទៅហូបបានរបបស៊ីចុកយើងបានធ្លាក់ដល់ថ្នាក់យកបន្លែថ្មីដូចជាមើមប្រង់ឬដើមចេកឬបណ្ដូលដើមត្នោតមកបន្ថែមជាចាំបាច់ហើយគេក៏ទទួលស្គាល់ថាគេគ្មានអ្វីឲ្យយើងហូបក្រៅពីអាហារថ្មីនឹងទេខ្លួនខ្ញុំត្រូវគេបញ្ជាឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជីកមើមប្រង់នោះឯងខ្ញុំព្រមទទួលបញ្ជាគេដោយរាក់ទាក់ព្រោះដឹងថាខ្ញុំមិនអាចប្រកែកនឹងគេបានឡើយតែខ្ញុំខំរកពាក្យសម្ដីសម្រួលចិត្តអានីនិងនវត្តថាកិច្ចការនោះគ្មានផ្ដល់ការពិបាកឬគ្រោះថ្នាក់អ្វីដល់ខ្ញុំឡើយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាអានីមិនជឿតាមសម្ដីខ្ញុំនឹងទេខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មិនជឿខ្លួនឯងផងព្រោះការដែលខ្ញុំត្រូវបែកឆ្ងាយពីប្រពន្ធក្នុងស្ថានភាពនេះអាចបណ្ដាលឲ្យកើតរឿងអាក្រក់ផ្សេងពេលយើងមិននៅជាមួយនឹងគ្នានោះតែខ្ញុំប្រាប់អានីថាពេលនេះបើមានរឿងពិបាកកើតឡើងយើងត្រូវខំតស៊ូតទៅទៀតដូចយើងធ្លាប់បានខំតស៊ូទប់នឹងទុកអវេទនាជាច្រើនរួចមកហើយក្រែងយើងបានរស់ជីវិតតទៅមុខទៀតខ្ញុំមានតែពាក្យប៉ុណ្ណោះប្រាប់ភរិយានៅពេលដែលខ្ញុំលានាងចុះពីផ្ទះទៅ
ទីព្រៃដែលមានដើមប្រងនោះនៅជិតជើងភ្នំមួយនៅប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំដូនអីក្រុមយើងមានគ្នា40នាក់ត្រូវដើរថ្មើរជើងទៅកាន់ទីនោះព្រោះគេគ្មានរទេះគោគ្រប់គ្រាន់នឹងដឹកយើងទៅទេបេសកកម្មយើងត្រូវមានរយៈ2អាទិត្យក្នុង2អាទិត្យនោះគេយកអង្គរប្រហែល400កំប៉ុងគឺចំណុះ2បាវសម្រាប់ជារបបស៊ីចុករបស់យើងគេរំលែកអង្គរដាក់ក្នុងស្បោងតូចៗចំនួន40គឺមួយស្បោងមាន10កំប៉ុងឲ្យយើងស្ពាយរៀងៗខ្លួនយកទៅជាមួយចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់មនុស្សឈឺហើយដើរថ្មើរជើងនោះជាចម្ងាយមួយវែងអន្លាយពន់ពេកយើងត្រូវឈប់សម្រាកជាញឹកញយជាចាំបាច់តែនេះជាឱកាសល្អមួយដែលខ្ញុំបានគ្រោងទុកជាមុនតាំងពីពេលចេញដំណើរមកពេលឈប់សម្រាកម្ដងខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសចូលទៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងហើយយកលេសថាទៅបត់ជើងហើយលុកដៃក្នុងស្បោងយកអង្គរមួយក្តាប់ឬពីរក្តាប់ដាក់ក្នុងកន្សែងខ្ញុំមួយខ្ញុំលាក់កន្សែងនោះក្នុងហៅប៉ាវខោខ្ញុំដែលខ្ញុំបានយកមកសម្រាប់ជាបន្លាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលុះយើងទៅដល់ព្រៃប្រងនោះពួកខ្មែរក្រហមមិនយកស្បោងអង្គរពីយើងម្នាក់ទៅវាស់មើលជាថ្មីទេនេះជាល្បែងប្រថុយមួយដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់តែគិតថាបើខ្ញុំប្រថុយខ្លះបើខ្ញុំមិនប្រថុយខ្លះទេនោះខ្ញុំគ្មានបានអ្វីស៊ីទេយើងដើរពេញមួយថ្ងៃទៅបានដល់ព្រៃនោះនៅពេលប្រលប់គេហៅយើងឲ្យយកអង្គរទៅប្រគល់ឲ្យអង្គការវិញយើងឈរបន្តកន្ទុយគ្នាដើម្បីប្រគល់ស្បោងអង្គរឲ្យគេចាក់ផ្ទេរទៅក្នុងបាវធំដល់គេវាល់ចំណុះពីស្បោងមួយនីមួយឲ្យបានគ្រប់10កំប៉ុងខ្ញុំឈរនៅម្ដុំក្រោយគេដោយផិតភ័យជាខ្លាំងព្រោះមិនដឹងធ្វើម៉េចនឹងផ្ទេរអង្គរពីកន្សែងខ្ញុំមកដាក់ក្នុងស្បោងឲ្យទាន់មុនដល់វេនខ្ញុំនោះពេលវាល់បានពី3នាក់ស្រាប់តែខ្មែរក្រហមម្នាក់ស្រែកខាត់មិត្តវាភ្លាមចាំបាច់វាល់អង្គរធ្វើអីមិត្តតើនរណាហ៊ានលួចអង្គរអង្គការទៅឈប់វាល់ទៅវាខាតពេលណាខ្ញុំត្រេកអរឡើងស្រាលខ្លួនតែម្ដងលុះដល់វេនខ្ញុំបើកស្បោងចាក់អង្គរទៅក្នុងបាវដោយគ្មាននរណាយកចិត្តទុកដាក់ឡើយបន្ទាប់ភ្លាមនោះខ្ញុំគេចចូលព្រៃម្ដងទៀតដើម្បីយកកន្សែងអង្គរខ្ញុំទៅលាក់ក្នុងរុនឈើមួយហើយកាច់ស្លឹកឈើក្រោបពីលើខ្ញុំគិតថាបើមាននរណាម្នាក់មករកឃើញអង្គរនេះក៏គេមិនអាចចោទអ្វីលើខ្ញុំដែរតែបើគ្មានគេមកឃើញទេនោះខ្ញុំអាចយកអង្គរត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំក្នុងរយៈ2អាទិត្យខាងមុខទៀតពីអាទិត្យក្រោយមកកន្សែងអង្គរខ្ញុំនៅចាំកន្លែងដដែលមែនលុះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដោយមិនឃើញមានការប្រែប្រួលអ្វីនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំអានីរត់មកអោបខ្ញុំដោយរីករាយជាហេតុធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងរបស់យើងពីមុនរលាយបាត់ភ្លាមនាងរត់តែត្រេកអរថែមទៀតនៅពេលខ្ញុំបង្ហាញកន្សែងអង្គរដែលខ្ញុំយកមកនោះនាងបន្ទោសខ្ញុំខ្លះដែរថាខ្ញុំមិនគួរហ៊ានប្រថុយអញ្ចឹងទេថ្មីបិទនាងដឹងច្បាស់ថាតតែយើងហ៊ានខ្លះទើបយើងបានរស់ស្រួលបន្តិចវិញក៏ដោយក្នុងរយៈ1អាទិត្យនោះយើងទាំង3នាក់បានហូបបាយបន្ថែមចំនួនកន្លះកំប៉ុងរាល់ថ្ងៃហើយដូចជាបានជៀសឆ្ងាយបន្តិចអំពីសេចក្តីឃ្លានដាច់ពោះស្លាប់